संबलपुर एसीपी ऑफिस जिलार सबु थानार इन्स्पेक्टर माने एकाठी होइतिले नुआ एसीपी को स्वागत करिबा पई। ठीक समय रे एसीपी ऑफिस आगरे लागिला एसीपी को गाड़ी। आउ पीएसओ गाड़ी डोर खोली देबा मात्रे गाड़ी रु बाहरी आसिले जने युवती। समस्ते सैल्यूट मारी फूल तोड़ा देउथिले। हेले जेमिति एसीपी साहेबा टिके बाट जाइछंती जने इन्स्पेक्टर से महिला एसीपी को देखि चमकी पड़िले। कौन हैला के जानी किछि उपाय न पाई मुह बुलेई लुचेबा को चेष्टा कले। जेतेबेले मैडम ताको पाखरे पहुंची गले टिके अटकी जाई ताको गाड़ी की अनेले आ कहिले आर यू विजय? यस मैम कही इन्स्पेक्टर विजय सैल्यूट मारिले। सेठु मैडम कहिले कि तमे आ मुह लुचेबा दरकार नहीं, मु तुमको चिन्ही सारिची। एबे आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो कि एससीपी को देखि काहेकि मुह लुचाउथिले इन्स्पेक्टर विजय? एमिति की कांड करिथिले विजय? एससीपी मैडम तो प्रथम करी चाकरी रे जॉइन करिथिले आ विजय तांको चिन्हिले केमिति? 5 वर्ष तळे एक एमिति घटना घटिथिला सुनिले आपणकर लोम टांकुरी उठिबो। आ स्किप न करी संपूर्ण वीडियो देखिले ही जानी परिबे एहार उत्तर। आशा करूची वीडियो आपनकु निश्चय भल लागिबो। तेनु वीडियो को लाइक शेयर करि देबे आ निज ना सहित जागा ना लेखि कमेंट कले परवर्ती वीडियो रे आपनकर ना घोषणा हेबो। संपूर्ण कहानी जानिबाकु हेले आपनकु पूरा 5 वर्ष तळकु जिबाकु पड़िबो। बरगडर भटली जगुनी बाबूंक घरे थिला उत्सव माहौल। अवसर थिला तांकर बड़ झियो सिमीर विवाह। झियो पाई बापा ठीक करथिले पुलिस बर आ बर आसुथिला संबलपुर रु। 2 घंटा भितरे बर आसी पहुंचीबार थिला। जगुनी बाबू जने कृषक थिले हेले निज सामर्थ्य अनुसारे से विवाह को जाक जकमरे कराइबा पाई सबु प्रयास करिथिले। समस्ते खुशी भी थिले, खुशीर माहौल थिला। हेले टिके समय परे सबु किछि फिका पड़िबा आरंभ होई गला। बंधु बांधव और संपर्कियों भितरे फुसुर फासर आरंभ होई गला। जगुनी बाबूंक मुंडरे चड़क पड़ीगला। जेतेबेले तांको स्त्री दौड़िकी आसी कहिले कि सिमी घरे नहीं। जगुनी बाबू भी व्यस्त होई कहिले कि एइठी कोडी थिबो, देख खोजो ताकू। हेले तांको स्त्री कहूतिले कि सिमी केउठी भी नहीं। जगुनी बाबू पूरा व्यस्त होई पड़िले। किछि समय भितरे बर आसी जिवो आ एतिकी बेले झियो कुआडे पळैला। तुरंत से दौड़िकी जाई घर सारा खोजिबारे लागिले। सिमीर रूम, बाथरूम, बारीपट आदि चारिआड खोजिदेले। अध घंटा पळैला हेले सिमी मिलु नथिले। एतिकी बेले जगुनी बाबूंक स्त्री शांति देवी एक चिठी आनी जगुनी बाबूंक हातरे धरई देले। जेमिति से चिठी खोली पढ़िचंती जगुनी बाबूंकर मुंड घुरई देला। से चेयर रु तळे पड़ीगले। शांति देवी तांको उठेइले आ पचारिबारु जगुनी कहिले कि शांति सबु किछि सरीगला। सिमी जने पुओ सहित पळैची आ एथिरे लेखिछि कि बापा तमे मते आ खोजिबाकू चेष्टा करिवनी। मु जुआडे भी जाउछि भलरे रहिबी। तमर मो कथा चिंता करिबा दरकार नाही आ मते क्षमा करि देबो। एतिकी सुनी शांति देवी भी निशब्द होई गले। पाटिरु तांकर कथा बाहरिलानी कारण अल्प समय परे बर यात्री नै बर आसी घरे पहुंचीबे। तेनु एबे कोन हेबो? तांको की जवाब दिया जिवो? जेउ घर किछि समय आगुरु खुशी रे फाटी पडुथिला सेठी एबे शून्यता राजती करुथिला। समस्ते चिंता करुथिले कि एमिति परिस्थितिर केमिति मुकाबिला करा जिवो। एतिकी बेले सिमींकर मामू राजीवासी से रूम रे पहुंची गले। तांको देखि शांति देवी कांदी पकेले। भौणी को सांत्वना देबा सहित जगुनी बाबूंक शला एक प्रस्ताव देले। कहिले कि जहा हेबार होई गलानी आमे एबे लाली को विजय सहित विवाह करेदबा। लाली थिले सिमींकर सान भौणी। सेठु जगुनी बाबू कहिले कि लाली कोन राजी हेबो?
ଆଉ ବିଜୟ କେମିତି ରାଜି ହେବେ ଲାଲିକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ରାଜୀବ ବାବୁ କହିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଲାଲିକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଆଉ ଲାଲି ପୁରା ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇ ବିଜୟଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ସରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆସିବି, ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ରାଜୀବଙ୍କ କଥାରେ ଜଗୁନି ବାବୁ ଜଗୁନି ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ କିଛି ବି ପଶୁନି। ରାଜୀବ ଯାଇ ଲାଲି ରୁମରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶୁଣିକି ଲାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି। ରାଜୀବ ବାବୁ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ବହୁତ ବୁଝେଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଲାଲି। ଲାଲି 21 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରି ଦେଖେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ହେଲେ ଏବେ ସେ ସବୁ ବାଜିରେ ଲାଗିଗଲା। ସେଠୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହି ବର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଠିକ ସମୟରେ ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବର ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ଭୋଜିଭାତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଦୀରେ ବିବାହ କାମ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଲାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଦୀରେ। କର୍ମ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ କେମିତି କେଜାଣି ଲାଲିଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ଖସିଗଲା। ଆଉ ଲାଲିଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ ବିଜୟଙ୍କର ଭାଇ। ତୁରନ୍ତ ସେ ବିଜୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କାନରେ ସବୁ କହିଦେଲେ। ବିଜୟ ତ ଯେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତୁରନ୍ତ ସେ ଲାଲିଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ଓଢ଼ଣୀ ଭିତରେ ଯେମିତି ସେ ଲାଲିଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ି ଲାଲିଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଗର୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ସହିତ ଧୋକାବାଜି କରିବାକୁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତମର? ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଠକିବାର ଫଳ ତମକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ପାଟିରୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ସେ ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଝେଇବା ପରେ ବି ବୁଝିଲେନି। କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି ତାକୁ ତ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛ, ଆଉ ଏ ଅସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଷ୍ଟାଟସ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ବିଜୟଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗାଳି ତ ସହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଲାଲିଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣକୁ ନେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ଲାଲି। ବିଜୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ବିଜୟଙ୍କର ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ ଥିଲା। ସେ ବୁଝିବେ କ'ଣ? ରାଗରେ ସେ ଲାଲିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଉଠେଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲେ। ବେଦୀରେ ଯେଉଁ ହାତରେ ସେ ଲାଲିଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତେ, ସେହି ହାତରେ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାର ଦେଖି ଜଗୁନି ବାବୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଲାଲି ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଲାଲି ଥିଲେ ପୁରା ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନୀ। ରୂପ ସିନା କମ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ। ପାଠ ଶାଠ ସବୁଥିରେ ଥିଲେ 1 ନମ୍ବର। ଏଥର ଲାଲି ବି ରାଗିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ହାତ ଉଠେଇଲେ। ହୋମନିଆ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ କି, ଯେଉଁ ନିଆଁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମ ସହିତ 7 ଜନ୍ମ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ନିଆଁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ପବିତ୍ର ବେଦୀ ଉପରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ହାତରେ ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲ, ଦିନେ ସେହି ହାତରେ ମୋତେ ଯଦି ସ୍ୟାଲୁଟ୍ ନ ମାରିଛ, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ଲାଲି ନୁହେଁ। କହିକି ରାଗରେ ବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ଜଗୁନି ବାବୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବିଜୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଗୁନି ବାବୁ ଯାଇ ଲାଲିକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ରାଜି ହେଲେନି। ଶେଷରେ ବିଜୟ ରାଗିକି ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ପଳାଇଲେ। ଏବେ ଜଗୁନି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ହତାଶ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଜଗୁନି ବାବୁ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଜଗୁନି ବାବୁ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ସମୟ ବିତିଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଲାଲି ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ କି, ବାପା ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବେଜିତ୍ କରିବାକୁ ପଛାଇଲାନି, ସେ କ'ଣ କେବେ ମୋତେ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ସେଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ
ମୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତ କି ତମ ଝିଅ କଷ୍ଟରେ ରହୁ ବୋଲି? ଝିଅର କେତେ ପଦ କଥାରେ ଜଗୁନି ବାବୁ ବି ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଲାଲି ବି ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ କି ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ IPS ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜେ ଟ୍ୟୁସନ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହେଉଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ IPS ପାଇଗଲେ। ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜଗୁନି ବାବୁ ଓ ଶାନ୍ତିଦେବୀ ବି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। 6 ମାସ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲ SCP ଭାବରେ ଦେବଗଡ଼ରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେଠାରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ SCP ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ବିଜୟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଲାଲି SCP ହୋଇ ଜଏନ୍ କରିବା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ୟାଲୁଟ ମାରି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେଦିନ ଯାହାକୁ ବାହାବେଦୀରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ସେହି ଲାଲି। ସମସ୍ତେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସ୍ୟାଲୁଟ ମାରି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବିଜୟ ନିଜ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଲାଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ଡକେଇଲେ। ବିଜୟ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୟାଲୁଟ ମାରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଲାଲି ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ବିଜୟ, ତମେ ମତେ ଏବେ ଭଲ କି ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ସେହି ଲାଲି ଯାହାକୁ ତମେ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲ। ଆଉ ତମର ମନେ ଥିବ ମୁଁ ସେହି ହୋମୋନିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି କି ଯେଉଁ ହାତରେ ତମେ ମତେ ମାରିଛ ସେହି ହାତରେ ଦିନେ ସ୍ୟାଲୁଟ କରିବ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତମେ ମତେ ସ୍ୟାଲୁଟ ମାରୁଛ। ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଯାହାକୁ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲ ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ସବୁ କିଛି ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜୟ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଲିଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଭୁଲ ମାଗିବା ସହିତ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମ, ସେଦିନର ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ସହିତ କିଛି ବି କରନ୍ତୁନି। ଲାଲି ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଲାଲି ସେଦିନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଭୁଲି ସାରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଥିଲା କି ସତରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ। ଯିଏ ନିଜର ପଦ ପଦବୀ ନିଜତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରେ ତା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଲାଲିଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଭାବି ଭାବି ସେ ଏବେ ବି ଡରନ୍ତି କି ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପରକୁ ଆପଣାର କରିପାରନ୍ତି। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ବିଜୟଙ୍କ ଗାଲରେ ଲାଲିଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଚାପୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦେବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ନାଁ ସହିତ ଜାଗା ନାଁ ବି ଲେଖିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ଗତ ଭିଡିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ଅମରେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ କୁରାଡ଼ମଲ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର କଇଁଫୁଲ ନାୟକ କେନ୍ଦୁଝର, ଯଶୋବନ୍ତ ରକ୍ସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀପ ପୁଣ୍ଟିଆ ଭଦ୍ରକ। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।